Hi and welcome to the new video on industrial instrumentation and automation. In this video, I'll be discussing about some of the noise problems in instrumentation systems and uh, the ways to minimize those problems. Okay, so what is a noise? We know that noise is any kind of unwanted signal that is not related to the actual input. So in a measurement system or in an instrumentation system, whatever be the case, uh, the actual signal will have sometimes will be accompanied by some noise, which is some unwanted signal. So these unwanted signals are called noise, and error sources that arise during the measurement process of sensing the value of a physical variable and generating an output signal can be treated as a noise. So it is actually an error source. ഇപ്പോൾ എറർ സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻസിങ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു എന്താ പറയുക മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ശരിക്കും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ കയറി വരുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എററിനെ നമുക്ക് ജനറലി നോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം വരും. ഔട്ട്പുട്ട് എൻഡിലും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So errors are often created in measurement system when electrical signals from measurement sensors and transducers are corrupted by induced noise. So ഇതിനെ നമ്മൾ കറപ്ഷൻ എന്നാണ് കറപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻസറിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറപ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എറർ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ ഉണ്ടാവും. മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഇൻഡ്യൂസ് നോയ്സ് അറൈസസ് both within the measurement circuits itself and also during the transmission of measurement signal to remote points. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരാവുന്നത്. ഒന്ന് വിത്തിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരാവുന്നതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. അതേപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമിലും വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So when designing instrumentation or measurement systems, it is always necessary to reduce such induced noise voltage levels as far as possible. So while designing, we have to consider all these aspects. So ഈ നോയ്സിൻ്റെ കേസുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമൈസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് noise can be generated from sources both external and internal to the instrumentation system. So noise sources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be from within the system or it can be external to the system. Okay. And we know that the extent to which a series mode noise corrupts the measurement signal is measured by a quantity known as the signal to noise ratio SNR. SNR നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ്. സോ നോയ്സ് എത്രത്തോളം കറക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 20 log ഓഫ് വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എൻ. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി എസ് ഈസ് ദ mean voltage level of the signal, actual signal, and Vn is the mean voltage level of the noise signal. So Vs is the source value and Vn is the noise value, and it is generally represented in decibels, that is 20 log Vs by Vn. And in case of AC noise voltages, the RMS value is used as mean. AC-യിലാണെങ്കിൽ RMS value ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, then again common mode noise voltages are of less serious because they cause potential of both sides of a signal circuit to be raised by the same level, and thus the level of the output signal output measurement signal is unchanged. But however, these common mode voltages do have to be considered carefully since they can be converted into series mode noise. So series mode noise വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. കോമൺ മോഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ സീരീസ് മോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ കോമൺ മോഡ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ അതും കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നോയ്സ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് സോഴ്സസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും സോഴ്സസ് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റേണൽ നോയ്സ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദെൻ ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം, ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ. Then external noise sources are proximity to mains powered equipments and cables. ഇപ്പോൾ വേറെ പലതിന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ സോഴ്സസിനൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ആണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then proximity to fluorescent lighting circuits, proximity to equipment operating at audio and radio frequencies, then switching of nearby DC and AC circuits. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ദെൻ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സസുകളായിട്ട് വരുന്നത്. മേലത്തെ ഇന്റേണൽ നോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്
ഇതൊക്കെയാണ് എറർ സോഴ്സുകൾ. അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആണ്. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ ദ പ്രൈമറി മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് external devices such as mains, cables and equipment, fluorescent lighting and circuits operating at audio and radio frequencies generate noise is through inductive coupling. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറേ എണ്ണത്തിൻ്റെ എന്താ പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദ പ്രൈമറി മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് ദി external devices such as mains, cables and equipment, fluorescent lighting and circuits operating at audio or radio frequencies. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ത്രൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ വയർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഇത് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് എൻഡും ഇത് നമ്മളുടെ റിസീവിങ് എൻഡുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിഗ്നൽ വയർ, ദിസ് ഈസ് VS. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടിയും ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻസ് കേബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകാം. സോ ഈ റെഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ദ മെയിൻസ് കേബിൾ. ഓക്കെ, മെയിൻസ് കേബിൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാം, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദർ ക്യാൻ ബി എ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് M. ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, VN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോയ്സ് വോൾട്ടേജ്. ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VSന് പുറമെ എന്തും കൂടി കയറി വരാം, VN കൂടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് if signal carrying cables are close to such external cables or equipment, a significant mutual inductance M can exist between them. And this can generate a series mode noise. So series mode noise voltage വരും of several millivolts given by VN equal to M. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ this I is the rate of change of current in the main circuit. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് വന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് വന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, കപ്പാസിറ്റി കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ this can also occur between the signal wires in a measurement system and a nearby means carrying conductor. Okay, അപ്പോൾ ഒരു നിയർ ബൈ മീൻസ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറും ഇതും തമ്മിൽ വരാവുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ രീതിയിലാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ഹിയർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ ഞാൻ തൽക്കാലം VS എന്ന് വിളിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊരു എൻഡിലേക്ക് എത്തണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അത് നമുക്കൊരു ലോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ലോഡ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ്. എന്താ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ മെയിൻസ് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ മെയിൻസ് കേബിൾ ഇവിടെ കൂടെ പോവാം. ഇത് മെയിൻസ് കേബിളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതും കൂടി വരാവുന്നുണ്ട്, എന്താ, എർത്ത് ഉണ്ടാവാം. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആണ്, VS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നൽ സോഴ്സ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ മെയിൻസ് കേബിൾ ആൻഡ് എർത്ത്. നൗ വിൽ സി what are the type of capacitance that can exist. ഇവിടെ നമുക്ക് പല കണ്ടക്ടറുകളുടെ ഇടയിലും പല ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്താ, ഈ മെയിൻസ് കേബിളും നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പ് കേബിളും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം. ലെറ്റ് ദിസ് ബി C1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം. അതേപോലെ തന്നെ മേലെയും ഇതും തമ്മിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഏതിനായിട്ടും വരാം, താഴത്തെ
കണ്ടക്ടറിനായിട്ടും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി C2. ഇനി ഇതേപോലെ എവിടെയും ഉണ്ടാവാം, എർത്തിനായിട്ടും ഉണ്ടാവാമല്ലോ. സോ ദെൻ അഗെയിൻ we will have a capacitance with respect to earth. This is C3. then ഈ ലോവർ കണ്ടക്ടറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ, അതായത് എർത്തും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാം C4. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 4 കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാവുന്നത്. സോ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദീസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നൽ വയർ ആൻഡ് ദ മെയിൻസ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് represented here by these quantities C1 and C2. Okay, in addition to these capacitances, capacitance can exist between the signal wires and earth, which are represented by C3 and C4, as you can see from the figure, right? Now it can be shown that the series mode noise voltage, that is Vn, is 0 if the coupling capacitance are perfectly balanced. That is, Vn will be equal to 0 if what, this C1 equal to C2 and C3 equal to C4. However, this exact balance is unlikely in practice since the signal wires are not perfectly straight. കാരണം ഈ വയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് 0 നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാം. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Thus, some series mode voice voltage induced by the capacitive coupling will always exist. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, the series mode noise voltage is induced by capacitive coupling. Next is the noise due to multiple earth. Multiple earthകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. Multiple earth വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ noise ഉണ്ടാവും. So in measurement signal circuits are isolated from earth. Normally isolated from earth ആണ്. And leakage paths often exist between the measurement circuit signal wires and the earth at both the source or the measurement or the sensor end and at the circuit and at the end of the circuit, that is at the load end. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലീക്കേജ് പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സെൻസർ എൻഡിലും ഉണ്ടാവാം, മെഷർമെന്റ് എൻഡിലും ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എ പ്രോബ്ലം ആസ് ലോങ് ആസ് ദ എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഈസ് സെയിം. രണ്ട് എൻഡിലത്തെയും എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ഹൗവർ ഇറ്റ് ഈസ് common to find that other machinery and equipment carrying large currents is connected to the same plane. ഒരു സെയിം എർത്ത് പ്ലെയിനായിട്ട് വേറെ വലിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു വാരി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത്. സോ എർത്ത് പോയിന്റിലത്തെ വോൾട്ടേജുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നു, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നാൽ അവിടെ എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു So this situation, which is known as multiple earth, can cause series mode noise voltage in the measurement system. ഇത് കാരണം series mode noise voltage ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, സീരീസ് മോഡ് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത് പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോയ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻഷൻ. വോൾട്ടേജ് ട്രാൻഷൻ്റെ കേസ് വരാം. സോ വെൻ motors and other electrical equipments, which can be both AC or DC, are switched on and off, large changes of power consumption suddenly occur in the electric supply system, right? So പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഓണും ഓഫും ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ സഡൻ വേരിയേഷൻസ്, ട്രാൻഷൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻഷൻസ് ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെയിം പവർ സപ്ലൈ. സോ സെയിം പവർ സപ്ലൈനായിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്തുണ്ടാവാം, sudden ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് such noise voltages are of large magnitude but short time duration. large magnitude ആണ് ഉണ്ടാവുക, ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻഷൻസ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുക. Again, corona discharges can also cause voltage transients on the mains power supply system. So the voltage transients എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം, പിന്നെ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ എയർ ഇൻ, അതായത് കൊറോണ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ എയർ ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് high voltage DC circuits become ionized and discharges to the earth at random times. Okay, so that is all about noise in the form of voltage transients. Now coming to thermoelectric potential. Thermoelectric potential varam whenever metals of two different types are connected together, a thermoelectric potential, it is also known as the thermal EMF, is generated according to the
temperature of the joint. So temperature of the joint അനുസരിച്ച് രണ്ട് different type metals connect ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there can be potential developed which is called the thermoelectric potential. Okay. So this effect is known as the thermoelectric effect and is the physical principle on which the temperature measuring devices like thermocouple operate. ഇപ്പോൾ thermocouple basic working principle ആണ് ഈ വരുന്നത്. So such thermoelectric potentials are only a few millivolts in magnitude, and so the effect is only significant when typical voltage output signal of a measurement system ആർ ഓഫ് സിമിലർ ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അതായത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുള്ളൂ. സോ വൺ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് one EMF measuring instrument is used to monitor the output of several thermocouples measuring the temperatures at different points in a process control system. But different points temperature measure thermocouples ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. So this requires a means of automatically switching the output of each thermocouple to the measurement instrument in turn. So nickel iron need relays with copper connecting leads are commonly used to provide this switching function, and this introduces a thermocouple effect of the magnitude of say 40 microvolt per degree Celsius. Now per degree Celsius 40 microvolt between the reed relay and the copper connecting leads, and there is no problem if both the ends of the reed relay are at the same temperature, because then the thermoelectric potential will be equal and opposite, so they will cancel. But however, when there are several recorded instances where because of the lack of the awareness of the problem, poor design has resulted in the two ends. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കയറി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്ര സഫീഷ്യൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. Then comes the short noise. So short noise occurs in transistors, ICs and semiconductor devices. It consists of random fluctuations in the rate of transfer of carriers across the junction within such devices. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരികയാണ് എന്തില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിനും സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസിനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ സഡൻ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഈ ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ വി ഹാവ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദീസ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് അറൈസ് വിത്തിൻ ദ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ആക്ഷൻ. സോ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ആക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ മെയിൻലി പോർലി സോൾഡഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ടെക്നിക്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ മെഷർമെന്റ് നോയ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ മെഷർമെന്റിൽ വരുന്ന ഈ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ location and design of signal wires. Location and design of signal wires, that is both the mutual inductance and capacitance between the signal wires and other cables are inversely proportional to the square of the distance between the wire and cable. So square of distance between wire and cable inversely proportional ആണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കുക. So thus noise due to inductive and capacitive coupling can be minimized by ensuring that signal wires are positioned as far away as possible from the noise source. Okay, as far away as possible from the noise source. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് സോഴ്സിന് എത്രത്തോളം അകത്തി നിർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അകത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാം. സോ മിനിമം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് 0.3 മീറ്റർ 0.3 മീറ്ററിന്റെ സെപ്പറേഷൻ വേണം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ, ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മീറ്റർ ഈസ് പ്രിഫറബിൾ. 0.3 എങ്കിലും വേണം. 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ വിടും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോയ്സ് സോഴ്സ് താഴെ കാണുന്നതാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു റാൻഡം മോഡൽ നേരെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് V1 V2 എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So if in the first loop wire A is closest to the first wire A is closest to the source and has a voltage V1 induced in first A ആണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന V1 induce ചെയ്യും, while B has an induced voltage V2. അത് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് V2. ഇനി അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ A യിൽ V2 ആവും,
for loop 2, wire B is closest to the noise source and has an induced voltage V1, while wire A has induced voltage V2. Thus, the total voltage induced in the wire A is V1 plus V2 and wire B is again V1 plus V2 over the two loops. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പിലും again രണ്ട് പേരിലും വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ്. And this pattern continues for all the loops and hence the two wires have ഐഡന്റിക്കൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Then earthing. Noise due to multiple earth can be avoided by good earthing practice. So proper good earthing practices ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. So in particular, this means keeping the earths of signal wires and earth for high current equipment entirely separate. ഹൈ കറണ്ടിൻ്റെ എൻ്റർലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്: പവർ എർത്ത്, ലോജിക് എർത്ത്, അനലോഗ് എർത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എർത്ത്. പവർ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പാത്ത് ഫോർ ഫോൾട്ട് കറന്റ് ഡ്യൂ ടു പവർ ഫോൾട്സ്. ലോജിക് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ലൈൻ ഫോർ ഓൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ലോജിക് സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ. അനലോഗ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് കോമൺ റെഫറൻസ് ഫോർ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്. Then safety earth, it is connected to all the metallic parts of the equipment to protect the personnel who is operating. Okay. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് എൻക്ലോഷേഴ്സിനൊന്നും വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പവർ എർത്തും ലോജിക് എർത്തും അനലോഗ് എർത്തും സേഫ്റ്റി എർത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. Then comes the shielding. So shielding consists of enclosing the signal wires in an earth metal shield that itself is isolated electrically from the signal wires. Okay, ഇപ്പോൾ എർത്തിന് മെറ്റാലിക് ഷീൽഡിൽ അത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ വയർസിൽ, അതിൽ നമ്മളുടെ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദ ഷീൽഡ് ഷുഡ് ബി എർത്ത് അറ്റ് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ്, പ്രിഫറബിളി ദ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് എൻഡ്. സിഗ്നൽ സോഴ്സ് എൻഡിൽ മാത്രമാണ് ഷീൽഡ് എർത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അതാണ് പ്രിഫറബിൾ. ആൻഡ് എ ഷീൽഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രേഡഡ് മെറ്റൽ എലിമിനേറ്റ്സ് 85% ഓഫ് ദ നോയ്സ് ഡ്യൂ ടു കപ്പാസിറ്റി കപ്ലിംഗ്. 85% കപ്പാസിറ്റി കപ്ലിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ വയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് സച്ച് എ ഷീൽഡ് ആർ നോർമലി ഫോംഡ് ആസ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ, so that protection is also provided against this induced noise due to nearby electromagnetic field. So electromagnetic field കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ട്വിസ്റ്റഡും കൂടി ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പ്രോപ്പർ ഷീൽഡിങ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെറ്റൽ കോണ്ടക്ട് ഈസ് ഓൾസോ സംടൈംസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഷീൽഡിങ് ഫ്രം കപ്പാസിറ്റി കപ്പിൾ നോയ്സ്, ബട്ട് നെസസറി സപ്പോർട്ട്സ് ഫോർ ദ കോൺഡ്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ. സോ അതും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദെൻ അഗെയിൻ വേറെ ചില ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ് ഈസ് ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ആസ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് എലമെന്റ് ടു ക്ലീൻ അപ്പ് പുവർ ക്വാളിറ്റി സിഗ്നൽ. ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പുവർ ക്വാളിറ്റി സിഗ്നലിനെ ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ നോയ്സ് റിമൂവൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ഈസ് pure square wave at the same frequency as the input signal, irrespective of the amount of noise, modulation or distortion of the input signal. കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒരു കേസിലോട്ട് പോകും, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഇതിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. സോ therefore it is useful for the removal because the output is pure square wave in any case. And lock-in amplifiers are also commonly used to extract DC or slowly varying measurement signal from the noise. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലി നമ്മൾ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോയ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദെയർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.